آج پہلی رات تھی۔ بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سرک رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائی بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا اور کہا کہ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں کی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری بات کان کھول کر سن لو، میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک، سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کہ کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھیں، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھیں۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام جب تک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ رات کا ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی، کہتی ہے کہ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے؟ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نبیلہ، گھمانے کا مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کہنے لگی کہ کامران، آپ اتنے غصے سے بات کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا کہ نبیلہ، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ خراب نہ کیا کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کے پاؤں دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کہ کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی ماں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت سارے درد سہے تھے سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا کہ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا۔ بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سنا دیتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ کامران، آپ مجھے ہر مہینے 5000 روپے دیا کریں نا۔ کامران نے زہر آلودہ نگاہوں سے دیکھا۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ کامران، میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا کہ نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران، آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کامران، یہ دیکھیں کہ میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کہ کیا پاگل
पागल पले पड़ गई है, इसको क्या कहूँ, ना जाने वो क्यों बेरुखी करता था। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा कि नबीला, आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए थे, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ, उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान, प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली। यार जाओ, कोई टेबलेट खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाएगा। वो बिस्तर पर लेट गई। ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो ना सकी। फजर की आजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी कि मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम तो देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था, कहने लगा, नबीला शर्म है तुमको, टाइम तो देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही है और तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। नबीला अब क्या कहती, जबकि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में मुब्तला हो। वो खामोशी से किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सास नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया, वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मट्टी उठा रही होती थी। 4 महीने उसने मजदूरी की और घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थीं। औलाद ना होने के ताने देने लगे थे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। उन दिनों कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। वो सबके रवैये देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था कि कहीं कामरान मुझे दूर ना कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया कि आंटी नबीला, मम्मा कह रही थी कि कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कि कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई, कहने लगी कि आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं। नबीला कामरान के कंधे पर सर रख कर बता रही थी और कह रही थी कि कामरान, आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन भी आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आ गए। सास ने सख्ती से कहा कि खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना, मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था और वो था अपने दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतीली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक, एक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयां, दर्द और बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था कि
बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो जमीन पे गिर गई, तड़पने लगी, ना जाने कितनी आवाजें दी थीं और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज दी, अम्मी नबीला को बोलो कि हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो आज उसे, कोई ना जाए उसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा कि नबीला ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए, देखा कि वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला, उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? उन लोगों ने उसे दफना दिया, जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करते कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयां थीं उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई, उसको ब्रेन ट्यूमर था। ना जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, उसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा कि मुझे भी ला दो। कहता है कि तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब किया कर मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था, कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या जरूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपकी औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पर जरूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान, दिल जा रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था? वो बेचारी ना जाने कितना रोई थी। कामरान उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर मुआफी मांगने लगा, लेकिन अब मुआफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ना जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफर की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं लेकिन शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हम सफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कि कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी होगी। याद रखना, कयामत के दिन महशर को पूछा जाएगा। दोस्तों, आपसे इल्तमास ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शायद किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।